ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಸ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳ ಕಂಡ ಓರ್ವ ಅನುಭವಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶಂಶುಕ. ಎರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡುಗಾರನನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎರಡು ದಂಡುಗಾರರು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಸಮೀರ್ ಕರ್ನಾಡ್. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೋಡಿ, ನೇರ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಅಂಕಗಳು ജമാവണെ. 2 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 സ്കോർ നേടുകയാണ്. ഓവറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പന്ത്. സമീർ പന്ത് എറിയുന്നുണ്ടോ? ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു റൺ അങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ? ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾರ್ಪಟ ಆ ಷಡ್ಗ. ವಿಶ್ವನ ದಂಡು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 9ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾ 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 ವಿಶ್ವ. ಇದು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 15ರತ್ತ ನೋಡಿ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮೆರುಗು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ UAE ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವ ಎದುರಿಸಿದ್ದು 3 ಎಸೆತ, ಗಳಿಸಿದ್ದು 13 ಅಂಕ. ಈ 13 ಅಂಕದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2:30ಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಸಾದಿಕ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್. ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ಅಂಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶಂಶುಕರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಎತ್ತಿಬಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಘಾತ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್. ತನ್ನ ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಗೌಸ್ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ ನೂತನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾದಿಕ್ ಹಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ. ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವರವರು 1 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಅಂಕಗಳು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ. ಆರು ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ ತನ್ನ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23 ಅಂಕಗಳು. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 24ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 24 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. टीम पैरामाउंट और कटील फ्रेंड्स के बीच चल रहा है ये मैच। आरंभिक 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब तक बना चुके हैं। तीसरी ओवर को लेकर गेंदबाज फिर कैमरामैन चोर से करण अंबाला स्ट्राइक पर। छोटी उम्र के एक ऐसे प्रतिभान्वित खिलाड़ी है, एक सक्षम खिलाड़ी करण अंबाला। और इस बार ये देखिए सक्षमता को, इसे कहते हैं सक्षमता। गेंद की हर एक लाइन को समझने के बाद, गेंद की उछाल हो, गेंद की स्विंग हो, इन तमाम बात को जानने के बाद अपनी बल्ले से जिस तरह से करण अंबाला जवाब देते हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। पिछली बार हमने सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पर इन्हें देखे थे, चैंपियन टीम यूनिफाइड ब्लूज के किरदार निभाते हुए करण अंबाला की बल्लेबाजी को। लेकिन अब देख लीजिए कटील फ्रेंड्स के किरदार निभाते हुए करण अंबाला। बहुत ही मशहूर नाम, बहुत ही सफलता भरी नाम है करण अंबाला। और आज तो उस सफलता के एक एक रग भी यहां पर खुलकर दिखाए हैं करण अंबाला ने, क्योंकि वो क्यों मशहूर है और क्या काबिलियत है उनकी बल्लेबाजी। बालो दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए पिछली गेंद पर छक्के से पिटने के बाद अगली गेंद को लेकर फिर तैयार, लंबे दौड़ के साथ ओवर द विकेट। और इस बार ब्लॉक कॉल पर गेंद को दिखाई और करने के प्रयास किए। हालांकि ये अच्छी योजना है। और ये देख लीजिए फंबल फंबल फ्रॉम द फील्डर। छोटी गलतियां सजा के लायक बनते हैं, जैसे कि मिसफील्ड हो, कैच ड्रॉप हो। कभी कभी ऐसे मिसफील्ड रन आउट के जरिए मिलने वाले उस विकेट को गवा लेते हैं फील्डिंग वाले टीम। तो यहां पर करण अंबाला फील्डर के हाथ से बने हुए उस छोटी सी कमजोरी को अपने फायदा बनाकर दूसरी रन भी समाप्त कर चुके हैं। 5 ओवर की ये निर्धारित मैच है, तो ऐसे में हर ओवर के हर एक गेंद पर अच्छे अच्छे रन बनाने की योजना हर टीम के बल्लेबाजों के दिमाग पर चिपक कर होते हैं। और इस बीच गेंद को फिर मोड़े स्क्वायर लेग की एरिया पर। मैदान की हर एक कोने को अपनी ससुराल मान रहे हैं यहां पर करण अंबाला। जिस तरह से एक शख्स अपनी ससुराल को जितने खुले दिमाग के साथ जाते हैं, जितनी खुशी के साथ जाते हैं, तो यहां पर गेंदबाजों की गेंद को मैदान की हर कोने पर नाजुकी के साथ, बिना कोई प्रेशर के साथ, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, खुले दिमाग से विश्वास के साथ बल्ले पर जवाब देते हुए करण अंबाला कटील फ्रेंड्स के लिए रन बटोर रहे हैं। और ये जरूरी भी थे कटील फ्रेंड्स के लिए। और इस छक्के के बाद रनों की संख्या छलांग लगाते हुए 39 रन, 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। छक्के के अंजाम के बाद अब देखना है कि बालू अब करण अंबाला को रोक लगाने के लिए क्या योजना बनाते हैं। बालू छक्के से पिटने के बाद ये अगली गेंद वाइटम ओवर द विकेट करण अंबाला। और इस बार भी यॉक करने के प्रयास किए, लेकिन बालू की योजना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जिस जगह पे वो ठप्पा खिलाना चाहते हैं, जिस जगह पे वो पिच करना चाहते हैं गेंद को, बिल्कुल उनकी योजना के साथ जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं गेंदबाजी। और दूसरी तरफ करण अंबाला इस वातावरण के फायदा उठाते हुए हवा जिस एरिया पर हवा लहर रहे हैं उसके साथ बल्लेबाजी दिखा रहे हैं करण अंबाला। बालू तैयार और इस बार लेग स्टंप
पल भर के लिए एक अपील भी वहां पर नजर आए, लेकिन एक छोटी सी उक्षण पर अंपायर भी थोड़ी सी दुविधा पर आए, लेकिन उसके बाद जब स्क्वायर लेग अंपायर की इशारा लेने के बाद उन्होंने समझा कि शायद ये अच्छी गेंद है, यहाँ पर कोई सजा नहीं गेंदबाज को, तो बालू की पिछली गेंद सही साबित, डॉट बॉल। विश्वा, और इस बार फुल टच गेंद बिना टिप्पा का एक गेंद सीधे बल्ले पर आए थे, लेकिन विश्वा इस गेंद के फायदा नहीं उठा पाए, डॉट बॉल साबित। शुरुआत के 2 ओवर पर 24 रन बनने के बाद बालू के इस ओवर पर भी करण अंबाला की रफ्तार जो है छक्के के साथ पिटे, लेकिन पिछले दोनों गेंद डॉट बॉल साबित। कुछ सलाह देते हुए विश्वा को करण अंबाला, हालांकि उम्र पर फर्क होंगे, लेकिन करण अंबाला जिन जिन मैदानों पर उन्होंने अपने कारोबार निभाए हैं, अपने कारनामा दिखाए हैं, तो उस अनुभव के अनुसार विश्वा के लिए छोटी सी सलाह विनिमय किए हैं। और इस बीच फिर उछालने के प्रयास, हवा में गेंद काफी ऊंचाई पर, लेकिन विकेट कीपर दौड़ते हुए गेंद के पास आए, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं, गलती नहीं। विश्वा अपने विकेट गंवाकर वापस आ रहे हैं। 3 गेंद अब डॉट बने हैं, 3 गेंद बिना कोई रन के साथ गेंदबाजी दिखाए हैं बालू। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, 40 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। शुरुआत के 2 ओवर पर 24 रन, पिछले ओवर पर 16 रन चुराने के बाद अब कुल मिलाकर 40 रन स्कोरबोर्ड पर। अब बचे हुए 12 गेंदों पर अब देखना है कि दोनों तरफ किस तरह के प्रदर्शन निकल आते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 शारजा के शान मान सम्मान कहलाने वाले स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के ये मैदान यूएई के इतिहास पर पहली बार इतनी बड़ी योजना बनाकर कतार से, सऊदी अरेबिया से, भारत के कोने कोने से खिलाड़ियों को यहां पर बुलाकर एक ऐसे ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला बनाए हैं टीम एलिगेंट ने। तो टीम एलिगेंट के सिक्का जो है, उस सिक्के के 2 चेहरे आप देख सकते हैं। एक तरफ कादर जी के चेहरा और दूसरी तरफ मालिक जी के। जिस तरह से एक कॉइन पर 2 चेहरे होते हैं, हेड एंड टेल, तो हेड की जगह पर जो सिंह के चेहरे आपको नजर आते हैं, वो है कादर जी के चेहरा, और दूसरी तरफ टेल के रूप पर मालिक जी। इन दोनों महारथियों के संयोग के साथ, योजनाओं के साथ आप इतने बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला देख पा रहे हैं। एम स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट पर इस श्रृंखला के तकरीबन 1,60,000 सब्सक्राइबर को विश्वास पर लेते हुए एम स्पोर्ट्स पिछले कई सालों से एक क्रीड़ा माध्यम के रूप पर मशहूर हो चुके हैं। देश में तो भारत देश के कोने कोने पर अपनी लाइव टेलीकास्ट दिखाने के बाद क्लैरिटी हो, लाइव टेलीकास्ट के हर एक पेशकश बहुत ही बेहतरीन दिखाए हैं। और ये देखिए करण अंबाला के ये रहा जबरदस्त अनोखे वाले धन छक्का, बहुत ही बेहतरीन। अब इनकी एक एक शैली को आप अंदाज कर सकते हैं कि एक बल्लेबाज मैदान के कोने कोने पर अपने बल्लेबाजी की कदर, उस क्वालिटी को किस तरह से पेश कर पाते हैं। ये देख लीजिए करण अंबाला की बॉडी लैंग्वेज पर, जिस तरह से एबी डिविलियर्स अपने बल्लेबाजी दिखाते हैं, 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी, विकेट के पीछे, फाइन लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और गली क्षेत्र हो, पॉइंट की एरिया हो, कवर्स हो, एक्स्ट्रा कवर्स हो, मायने नहीं रखते हैं ऐसे खिलाड़ियों को जगह। और ये देख लीजिए हवाई वाले, ये रहे हवाई वाले सिक्सर। ऐसा लगा कि स्ट्राइक से कोई हवाई जहाज टेक ऑफ हुए हो और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लैंड हुए। वाह भाई वाह, हम तो काफी फक्र महसूस करते हैं कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मान्यता लिए हुए खिलाड़ियों के नजारे हमें देखने को मिल रहे हैं। हम दोबारा धन्यवाद कहते हैं टीम एलिगेंट के पूरे तमाम स्क्वाड को, ताकि हमें मौका दिए इस श्रृंखला में भाग लेने, और इस तरह के बड़े बड़े महारथियों के
क्रिकेट की कदर को, उनकी एक एक मूवमेंट्स को अपने आवाज पर बयान करने के मौका आपने दिए हैं। वाह भाई वाह, कितने सुंदर नजारे थे, एक एक शैली, एक एक बल्लेबाजी। पिछली बार जब सऊदी अरेबिया के मिट्टी पर टीम यूनिफाइड के किरदार निभाते हुए करण अंबाला के नाम हमने सुने, और उसके बाद इनकी जो बल्लेबाजी हमने देखे हैं, शुरुआत पर हमने ऐसे लगा था कि हमें कि करण अंबाला एक ऐसे नाम होंगे जो बाकी लोगों की तरह है, लेकिन करण ने अपने पहचान इस तरह से दिखाए, इस तरह से दिखाए, मैं कहूंगा कि ये अनहोनी को होनी बनाए, नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे करण अंबाला मैदान में। देख लीजिए इस शैली को कि ज्यादातर बाएं हाथ के खिलाड़ियां हो या दाहिने हाथ के खिलाड़ियां, खास करते हुए दाहिने हाथ के खिलाड़ियां कवर्स के एरिया पर सिक्सर लगाना कितने मुश्किल प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां पर तो इतनी नाजुकी के साथ ऐसे लगता है कि ठंडे पानी पी रहे हैं करण अंबाला बल्लेबाजी में। बिल्कुल कोई दबाव नहीं, पूरे मैदान को अपनी ससुराल मान चुके हैं करण अंबाला। कवर्स हो, गली हो, एक्स्ट्रा कवर्स हो, मिड ऑन हो, मिड ऑफ हो, मिड विकेट हो, फाइन लेग हो, स्क्वायर लेग हो, हर जगह को अपने ही जगह मान चुके हैं करण अंबाला। गेंदबाज चाहे कितने भी अग्र क्रमांक के हो, गेंद चाहे कितने भी लाइन और लेंथ के गेंद हो, लेकिन करण अंबाला के लिए बिल्कुल कोई सवाल नहीं। जवाब तो उनके बल्ले दे रहे हैं, और बड़ी आवाज के साथ। निश्चित रूप से अगर मैं कहूंगा कि करण अंबाला इसी तरह से टेनिस क्रिकेट के साथों साथ लेदर क्रिकेट में भी वो अपने प्रदर्शन इस तरह से दिखाने पर वो सक्षमता प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से आईपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला में खेलने की मौका दूर नहीं होंगे करण जी आपके लिए। इससे पहले हमने एमपीएल पर 2018 में एमपीएल द्वारा देवदत्त पडिक्कल के बारे में हमने कहा था कि देवदत्त पडिक्कल के उस प्रदर्शन देखते हुए कि अगर देवदत्त पडिक्कल इसी तरह से प्रदर्शन दिखाएंगे तो आईपीएल खेलने की दिन दूर नहीं होंगे, इस बात को हमने दोहराया था। और तुरंत ही छोटे समय पर देवदत्त पडिक्कल अपने आप को आईपीएल पर दिखाए और मशहूर भी हो चुके हैं, अपनी काबिलियत को पेश किया। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि करण अंबाला इसी तरह के प्रदर्शन अगर लेदर बॉल के साथ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप पर दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से आईपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं बन सकती। बहुत ही आला प्रदर्शन कल के दिन तो पूरे विश्व पर इस बात को एम स्पोर्ट्स दिखाएंगे कि आज क्या क्या कारनामा हुए हैं इस मैदान में। और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मैच आप जानते हैं विश्व कप जारी है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहे हैं। भारत शुरुआत के 25 ओवर के समाप्ति के बाद 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुके हैं, और अब 25 ओवर अभी भी बाकी है। आजकल के क्रिकेट के अनुसार तो ये स्कोर कम लग रहे हैं भारत के स्कोर, लेकिन बचे हुए 25 ओवर पर रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर खड़े हैं, तो आने वाले 25 ओवर पर अच्छे खासे रन बनेंगे ये उम्मीद जरूर रखते हैं, क्योंकि देश प्रेम के रूप पर हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं, भारत के हर एक खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में बचे हुए 25 ओवर पर एक अच्छी स्कोर बनाकर आंग्लों के खिलाफ एक सवाल खड़े करेंगे, ये उम्मीद जरूर है सभी क्रिकेट के दर्शकों को। 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद तो समीर के हाथ पर शायद कुछ चोट आए हैं, तो ये ज्यादातर गेंदबाजों की सवाल है, ज्यादातर गेंदबाजों की परेशानी है ये कि उनके हाथों की मसल्स पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा खड़े होते हैं। तो यहां पर भी समीर अपने शोल्डर पर कुछ परेशानी ले रहे हैं, तो रेफरियां और बाकी खिलाड़ियां उनकी हालचाल वहां पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ करण अंबाला की रफ्तार को नहीं रोक लगा पा रहे हैं पैरामाउंट कटील फ्रेंड्स, अपने विश्वास को दुगने करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तक समाप्त हुए 21 गेंद पर 59 रन अब तक बन चुके हैं। 59 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3.3 ओवर। और आप देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 यूएई के मिट्टी पर पिछले
कई सालों से एलिगेंट टीम के बारे में आप जानते हैं। अगर एलिगेंट के साधनाओं के बारे में कहते चले गए तो शायद पूरे दिन यहाँ पर लग जाएंगे। जितने ट्रॉफियां जीते हैं, जितने श्रृंखलाओं में फाइनलिस्ट बने हैं, पिछले सीजन पर शायद अगर हमारे जानकारी सही है तो 6 श्रृंखलाओं में 5 चैंपियन के ताज अपने सर पर लिए हैं टीम एलिगेंट। और उसके साथों साथ अपने 15वां साल के जश्न मनाते हुए पिछले 15 सालों से क्रिकेट के लिए काफी कुछ देन दिए हैं टीम एलिगेंट ने। और गौरव की बात यह है कि टीम तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन टीम एलिगेंट के अंदर जो एक यूनिटी है, सभी मेंबर्स के बीच जो विश्वास जो है, यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ। जिस तरह से टीम एलिगेंट के सदस्य अपनी टीम को प्यार करते हैं, अपनी टीम के जीत के लिए तड़पते हैं, यह शायद दूसरे टीम के किसी मेंबर के सीने पर इस तरह के सोच नहीं होंगे। हर बार अपनी टीम को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और अपने टीम के हर एक कारनामा पर सक्सेस उम्मीद करते हैं टीम एलिगेंट के सदस्यों। तो इस बात के लिए हम बधाई देते हैं टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों को। और यहाँ पर करण अंबाला को कौन रोके? करण अंबाला के रफ्तार को रोक लगाने की कोई वजह बताए। किस तरह से रोक लगाए करण अंबाला की इस एक रफ्तार को? छक्कों के ऊपर छक्का, सिक्सरों के ऊपर सिक्सा। ऐसे लग रहा है कि करण अंबाला गेंदबाजों की गेंद से नहीं बल्कि उनकी मनोभाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर एक गेंदबाज की गेंदों पर ऐसे कड़क जवाब ताकि गेंदबाज नाराज हो जाए। और ये देख लीजिए, कभी हवा में, कभी ग्राउंडेड शॉट, हर एक गेंद को इतने सुरक्षात्मक रूप पर खेलते हैं करण अंबाला कि रन बनने से ज्यादा अपने विकेट बचाने पर ध्यान देते हैं। अपने विकेट गंवाने की जितने भी खतराई होते हैं, उस खतराई से दूर रुकते हैं करण अंबाला। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी गति पर परिवर्तन दिखाए और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रनों की संख्या आप देख सकते हैं स्कोरबोर्ड पर 66 रन, 66 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति, लगभग 16.50 के रन धारण हर ओवर पर। सोलह दशमलव 50 के रन धारण हर ओवर पर प्राप्त किए हैं अब तक कटील फ्रेंड्स। 66 रन, 66 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। टीम पैरामाउंट अब आखिरी ओवर बाकी, शफीक को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। पैरामाउंट सऊदी अरेबिया, अच्छे खासे खिलाड़ियों के एक भरपूर फौज है टीम पैरामाउंट। सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे प्रतियोगिता हमने देखे हैं, उन प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए हैं टीम पैरामाउंट सऊदी अरेबिया। कृपया कैमरा के पीछे या कैमरा के नीचे बैठे हुए खिलाड़ियां थोड़ी ध्यान दें, कैमरा को मत हिलाएं। आप अपने बोझ कैमरा के ऊपर मत लगाएं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सिराज जी, थोड़ी सी कैमरा के उस स्टैंड से हटकर बैठ लीजिएगा और अपने साथीदार को भी कह लीजिएगा कि वो कैमरा को फोर्स ना करे। तो करण अंबाला के ये रहा और एक धमाकेदार छक्का, और इसी के साथ करण अंबाला के अर्धशतक पूरा हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस करण अंबाला। दोबारा एक बार दिखा दीजिएगा अपनी बल्ले कैमरा की तरफ, क्योंकि आप पहली खिलाड़ी है इस श्रृंखला में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी। बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन करण अंबाला। शफीक एक विभिन्न शैली के साथ छोटे कदमों पर, और इस बार अच्छी गेंद शफीक का। एलाइट कप 2023 याद होंगे आपको, डेविडॉग मैदान पर, एक्सपर्टाइज मैदान पर वो मैच सऊदी अरेबिया के बेहतर क्रिकेट श्रृंखलाओं में माने गए थे, एलाइट कप 2023। तो वहां पर शफीक की गेंदबाजी, और ये देखिए करण अंबाला के जवाब। ऐसे लग रहा है कि
हाइलाइट्स पेश कर रहे हैं करण अंबाला मैदान में। एक तरफ वातावरण साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ करण अंबाला के वो टेक्निकलिटी वाले बल्लेबाजी। वाकई शारजा के ये मैदान करण अंबाला के लिए तो नसीब वाले नहीं, मैं कहूंगा ये नसीब से बढ़कर अपनी काबिलियत दिखाए हैं यहां पर करण अंबाला। शफीक एक ऐसे गेंदबाज है, पिछली बार सऊदी अरेबिया पर जब गेंदबाजी कर रहे थे शफीक, तो उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ को नहीं समझ पाए थे उस डेविड मैदान पर बल्लेबाज। तो यहां पर करण अंबाला के बारे में क्या कर रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं हमें करण अंबाला की तरफदारी करने के लिए। शफीक और हम देखना नहीं चाहते हैं उस गेंद को, क्योंकि वो आवाज ही काफी है कि गेंद कहां पर पहुंच सकते हैं। करण जी थोड़ी सी रहम दिखाइए गेंदबाजों के ऊपर कि इस तरह से पिटेंगे, इस तरह से पिटेंगे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों की वो जो आत्मविश्वास है इस पर क्या बीतेंगे करण जी। एक से बढ़कर एक छक्का, लंबाई पर, ऊंचाई पर। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि कोई अच्छे शब्द लाकर हमें सौंपे कि हम और भी तारीफ कर सके करण अंबाला की इस बल्लेबाजी। शफीक बिल्कुल नहीं, रोक लगाना तो नामुमकिन वाली बात बन रहे हैं। और दूसरी बात, करण अंबाला के वो एक्सप्रेशन देख लीजिए कि छक्का लगाते लगाते इस बार चौके मिले लेकिन फिर भी नाखुश नजर आ रहे हैं करण अंबाला। करण, आज तो याद रखेंगे करण अंबाला जी आपके नाम पूरे यूएई के क्रिकेट के खिलाड़ियां, और कल के दिन तो पूरे विश्व पर देखेंगे। और इस बार आप थोड़ी सी जल्दबाजी किए, लेकिन फिर भी इसे जल्दबाजी नहीं, इसे रहम कहते हैं गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजों के ऊपर आपने रहम किए हैं, हम ऐसे मानते हैं, क्योंकि आपके रफ्तार इतनी तेजी से नजर आए। निश्चित रूप से जोरदार तालियां हो जाए करण अंबाला को, ताकि इस मैदान में जिस तरह के प्रदर्शन उन्होंने दिखाए हैं, 70 रन की भूमिका निभाकर 70 इज द इंडिविजुअल स्कोर। करण अंबाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर हीरो कहलाते हैं ये करण अंबाला। अंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट के द वन मैन आर्मी कहलाते हैं। निश्चित रूप से आज तो आपने साबित किए हैं, ये 5 ओवर की मैच पर अगर किसी बल्लेबाज की बल्ले से 70 रन निकल आते हैं तो क्या अंदाजा लगाए हम। अगर आपको 50 ओवर ये मैच पर इस्तेमाल किए तो आपकी बल्ले से निकलने वाली रनों की संख्या को हम किस उम्मीद के साथ देखें। वाकई तारीफ, काबिले तारीफ वाले प्रदर्शन। 70 रन की पारी, 18 गेंदों पर 70 रन की योगदान। चौदह गेंदों पर अर्धशतक और 18 गेंद पर 70 रन के इस बड़ी भूमिका निभाकर वाकई आज अपने नाम इस शारजा के स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के मैदान पर आपने चिपका चुके हैं। आज इस मैदान के कोने कोने के हर एक ग्रास भी आपके नाम जान चुके हैं करण जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो रनों की संख्या कुल मिलाकर टोटल स्कोर है 88 रन, 88 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग समाप्त हो चुके हैं, 88 रन बनाकर अपने 5 ओवर के इनिंग समाप्त किए हैं कटील फ्रेंड्स। तो अब 99 रन की जरूरत, रिक्वायर्ड 89 रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम 30 बॉल्स। तो आइए देखते हैं इतनी लंबी लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है क्रिकेट के मैदानों में, क्योंकि क्रिकेट के मैदानों में अगर कटील फ्रेंड्स के बल्लेबाजों के बल्ले से 88 बन सकते हैं, तो पैरामाउंट की बल्लेबाजी से 99 क्यों नहीं। नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक मैच खत्म नहीं हो जाते। तो निरीक्षा जरूर है कि प्रतिरोध अवश्य दिखाएंगे पैरामाउंट अपने बल्लेबाजी में। रिप्लाई खड़क से होंगे, शुरुआत से ही कमाल के साथ धमाल भी करना होगा बल्लेबाजी पर टीम पैरामाउंट को। और उम्मीद जरूर करते हैं कि पैरामाउंट इस बड़े लक्ष्य के साथ जुड़ने की प्रयास अवश्य करते हैं। शुरुआत के दिनों में क्रिकेट के इतिहास को अगर आप छेड़ते हैं तो पहले
टेस्ट क्रिकेट के बाद अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट 60 ओवर के साथ शुरुआत हुए, लेकिन धीरे धीरे से वो 50 ओवर पर आए और लंबी सालों तक 50 ओवर ऐसे टिके कि 50 ओवर पर 250 से 260 रन ही काफी समझते थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे से बदलाव ऐसे नजर आए जब से T20 जैसे क्रिकेट के इंट्रोडक्शन हमने देखे हैं, T20 क्रिकेट के पहचान हुए। उसके बाद 50 ओवरीय मैच पर भी 434 रन भी हमने देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के उस बल्लेबाजी पर। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो मैच हमने देखे हैं 434 रन, और T20 वाले मैच पर 300 से भी बढ़कर रन बनाते हुए हमने देखे हैं। तो ऐसे में 5 ओवर की इस मैच पर 88 रन को पार करना ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। कटील फ्रेंच की गेंदबाजी अगर करारा गेंदबाजी यहां पर बने हैं तो निश्चित रूप से ये मुश्किल बन सकते हैं। अगर गेंदबाजी पर खराबीपन हो, वातावरण तो बल्लेबाजों के लिए जुड़कर दिखाए हैं इस मैदान, हवा लहर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हवा के साथ जुड़ते हुए टीम पैरामाउंट भी बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उस रन तक पहुंचने के प्रयास कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से अब रन बनेंगे, किस तरह से गेंदबाजी होंगे। तो अगली इनिंग्स की शुरुआत होते ही आवाज पर भी बदलावन होंगे। अशरफ पिरवाई वापस आएंगे अपनी आवाज को लेकर। कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मल्टी लैंग्वेज टैलेंटेड वीक्षक विवरणकार, तो उनके लिए हम स्वागत करते हैं अगली इनिंग्स के लिए। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಎಲೆ ಎಲೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿದಂತ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 4ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು 13ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, 13th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆರಂಭದಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾವುಗಳು ಗುರುತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾವುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ 13ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 13ನೇ ಆಟಗಾರ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 13ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಅಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಫಾಜ್ ಖಾದರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ
ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಾಲು ತನ್ನ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕೂರ್ ಸಿಂಗ್. ಅಂಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನ ನೋಡಿ, ಬಾಲು, ಇದು ಬಾಲುವಿನ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲು ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 12 ಅಂಕ. ಆ 12 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಷಟ್ಕ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 12 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಅವಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಮುಸಂಬಿಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬೇಟೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. ದಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ. 14 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರವರ ದಂಡು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದೆ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3 ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಿ. ടീം എലിഗന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാംഗ്ലൂർ വാരിയേഴ്സ് ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ടോസിംഗ് സെറമണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മൈക്ക് പോയിന്റായി ബന്ധപ്പെടുക. ഒരു ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീമിന്റെ സ്കോർ നില 20 റണ്ണാണ് നേടിയത്. 24 പന്തിൽ 69 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್
Balu on the strike. His best to 6 delivery is collected to 20 score. Now total score moves on to 21. No loss. आहा आहा ये है बालो, क्या खतरनाक खिलाड़ी। चक्का 6 अंक ले चुकी है। देखिए खतरनाक खिलाड़ी बालो। ಸಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲು. ತಾನು ಎದುರಿಸಿದಂತ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡ ಬಾಲು ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿತು ಚೆಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 27 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. 1 ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಓವರ್ ಮತ್ತು 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಅಮ್ದಾನ್ ಎಂಬ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲ. 6 ಅಂಕಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 34 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಉತ್ರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಬಹಳ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ರಹೀಸ್ ರವರ ಮುಖೇನ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ 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 ರಹೀಸ್ ರವರ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂಕುರ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಭದ್ರ ಬಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಹೀಸ್ ಅವರ ಉತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉತ್ರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಶಾನು. ರಿಶಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಾಸೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಾಸೆ. ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೆಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ದಂಡುಗಾರರಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ 15 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 49 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ. പതിനാല് പന്തിൽ 49 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಂಡುಗಾರ ಅಲೀಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 14 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 49 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದೆ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 6. Total score moves on to 42. Loss of 3 wicket after the completion of 3 over. മൈതാനത്തിൽ എന്താണ് നേടുന്നത്? എല്ലാം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. ഒരുപാട് മികച്ച മത്സരാർത്ഥികളുള്ള ടീം തന്നെയാണ് പാരാമൗണ്ട് സൗദി അറേബ്യ. സ്കൈലൈൻ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ മൈതാനത്തിൽ എന്താണ് നേടുന്നത്? എല്ലാം ഇവിടെ കാണികളുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട്. പന്തെറിയാനായി കരൺ അംബാല. അവസാനത്തെ 12 പന്തിൽ 47 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. 4ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്. സ്ട്രൈക്കിൽ ഷാനു. മികച്ച ഷോട്ടിലേക്ക് ഷാനു 1 റൺ അങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. ടീമിന്റെ സ്കോർ നില 43 നേടിയത്. നഷ്ടപ്പെട്ടത് 3 വിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲೀಶಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನೆದುರಿಸಿದ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲೀಶಾ. ಕವರ್ ರೀಸನ್ ಹತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು 20 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 44 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂಕದ ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ. ಷಡ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಎಸೆತ 10, ಅವಶ್ಯಕತೆ 45 ಅಂಕ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಷಡ್ಕ 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನೆದುರಿಸಿದ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದು 9 ಅಂಕಗಳು. ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ 50 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ ತಂಡ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್
2 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಚೆಂಡು. ಈ 2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52 ಅಂಕಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಷಡ್ಕ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 58 ಅಂಕಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನು ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ದಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮೂವತ್ತು ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. Only 4 fielders only outside. സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ 4 പ്ലെയറിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ಐದು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 अंकಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 गेंद पर 30 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 3 ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ സിദ്ധವಾಗಿರುವಂತೆ സൂചನೆ. അടുത്ത മത്സരത്തിനായി കോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2 ടീമുകളും തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യുക. ഷാನು ಭಾಗವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಷಡ್ಕ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 balls 24 runs required. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಶಾನೂರವರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಜಂಬಿಲ್ 8 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭಾವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 67. 3 ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಿಗಳು ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಶಾನು ಪರವಾಗಿ ಬಂತು. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಾನು ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾನು. ತನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯದತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾನು. ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. 2 ಎಸೆತ 15 अंकಗಳ आवश्यकತೆ. 2 गेंद पर 15 अंकों की आवश्यक मैच जीतने के लिए रेड बॉल्ड ತುಳೆ 15 ರನ್ ಆವಡು ಶಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಭರವಸೆ, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನ ನೋಡಿ ಶಾನು. ಇದು ಶಾನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾನು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾನು. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಾನೂರವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 11 ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದು 37 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 80 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಾನು, ನಡೆದು ಓಡಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಶಾನು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ ಮುಗಿಯನ ಒಂದು ಉದ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. टीम 62 और उडुपी फ्रेंड्स